सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साकूं तू ठाकुर ऊच भगवाना। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन वडाई। जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन न जा। दसम पातशाह दा हिरदा स्वरूप शब्दा अवतार चवर तख्त दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के पावन पवित्र अस्थान से जुड़ बैठी गुरु सवारी गुरु प्यारी साध संगत जी अदब सत्कार भावना करके फतेह प्रवान करो जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की मेहरामत सदका ये वो पावन पवित्र धरती है जिथे मेरे सतगुरां दे शरीर की इस धरती नूं छोह प्राप्त है। जिथे भावना करके कदे भाई देवा राम जी साहब के दीदार करने वास्ते आनंदपुर साहब की धरती ते गए सन। संगतां दे नाल ते एक अरजोई करके आए सन कि दीन दुनिया दे वाली सतगुरु मेहरामत करना बख्शिश करना जे तू तुठा कृपा निधान ना दूजा विखाल यह पाई मूँ दातड़ी नित हिरदे रखा संभाल। ए दात मेरे हिरदे दे अंदर टिका दिओ मेरे मुख दे अंदर नाम की दात पा दिओ ताकि मैं परमेश्वर का नाम सिमरदा रहा। नाम सिमरन वाली रूह ते आउण लग्या एक अरजोई करके आए कि दीन दुनिया दे वाली सतगुरु मेहरामत करनी कदे समा मिलिया मेरे दाता गरीब दे घर चरण पाना। ये भाई देवा राम की अरदास है जिथे आप जी बैठे भाई देवा राम जी का घर से इत्थे आ जदों नवी बिल्डिंग बनी ना उदों जदों थले पुरानी बिल्डिंग तोड़ी है ए भोरा साहब थले मिट्टी पुट्टी सी सारे का सारा घर ज्यों दा त्यों वो पुरानियां नीआं जड़ियां उस तरह निकलियां सारियां। उसका घर सी ये छोटा जिहा जिस घर अंदर रह करके गुरु गुरु जपदा सी मालक नूं चेते करदा सी ते भावें समा ना मिलिया मेरे पातशाह ना आए शरीर करके समा ना मिलिया पर गुरु की साध संगत एक दिन वो समा बनिया कि जदों सतगुरां दा सीस इस जगह ते एवें नहीं आया। भाई देवा राम हर समय गुरु नूं चेता करते सन कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कृपा करियो गरीब दे घर चरण पायो। यही बचन मेरे सतगुरु दाता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सारे संसार नूं लिखती रूप दिता ते दुनिया के लोगों नूं आख्या ए मनुख याद रखी जे तू गुरु तेग बहादुर साहब नूं सिमरेगा तो एवें नहीं तेनों क्या जा रहा तेनों लिख के दिता जा रहा है। दुनिया का धन पदार्थ दुनिया का धन दौलत याद रखी ये सारिया रिधियां सिद्धियां के अधीन सारा कुछ आउंदा है। 9 नित 18 सिद्धा जिन्होंने कहा जाता है कह लगे सारा कुछ तेरे घर दौड़ के आ जाएगा ताके आ जाएगा। साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बोल आप पढ़ते हाँ पातशाह कहते ने इस करके सतगुरु महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पावन बोल ने तेग बहादुर सिमरिया घर 9 निध आवे धाए। 9 निधा 18 सिद्धा दौड़ करके आ जाणगियां जेकर गुरु तेग बहादुर साहब नूं सिमरेगा भलिया। इस करके गुरु तेग बहादुर साहब नूं सिमरते ने हर रोज़ चेता करते ने भाई देवा राम ते बड़ी भावना वाला सिख सी गुरु की साध संगत। समा पा करके जदों भाई देवा राम जी के घर आउण दा ये समा मिलिया तो जदों भाई जैता जी बाहर शीश रह करके आए ना आ किले के कोल वो कपड़े धोया करता सी
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਪੁੱਛਦਾ ਆਏ ਗਏ ਰਾਹੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ का सिख ਜਦੋਂ सावधान होकर के, सावधान एकाग्रचित होकर के उस मालिक ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨ ਗੁਰੂ का सिख ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਬਾੜ ਸਨ, ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਧਨਾੜ ਘਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਦੱਸੇ ਨੇ? ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਸੱਦੇ ਰਾਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ, ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2-4 ਕੱਪੜੇ ਉਸਨੇ ਚੁੱਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨਿਕਲੇ। ਵਾਹਦਾਈ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਹ ਪਕੜਿਆ। ਵੀ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਰਹਿਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲਤਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਖੈਰ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਆਖਿਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ? ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੋ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਦੇ ਸੋ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਆਖਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਭੌਂਕੇ ਆਗੇ ਬਦਨ ਪਸਾਰ। ਪੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤੀਆ ਮੇਰੋ ਨਾਉ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕੁੱਤੇ, ਮੋਤੀ ਮੋਤੀ ਹੋਰ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ को मुतिया मेरो नाओ, गले हमारे जेवरी जै खिंचे तै जाओ। जिस पासे मालिक का हुक्म हुंदा उस पासे मैं चलदा, मैं ते रब दा कुत्ता वां। ते कह लगे बहादुर शाह, गल ये है, मैं नाल एक गल तैनूं होर भी कह दियां, मेरे दाते ने परवान कर लिया, मैनूं अपना लिया अपने चरणों के अंदर। कह लगे फिर की हुण ख्वाहिश की है, होर की है? कह लगे बस यही ख्वाहिश है कि जदों मेरा शरीर बिणस जाए, इस तन चला जाए, तो मैं हवा अगे बेनती करदा कि ए हवा तू जिस समय भी आवे, मेरे शरीर की इस राख नूं उड़ा के भी गुरु चरणों के अंदर लैके जाए जिथे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज बैठे हो। जिथे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी बैठे हो। तो फिर एक दिन महाराज सतगुरु दाता जी के कोल भाई नंद लाल जी बैठे ने। तो बैठ करके महाराज कह लगे, सुनाओ भाई नंद लाल जी। कह लगे ठीक है पातशाह, होर सुनाओ। कहने लगा गुफ्तम के देहन। कह लगे मेरे दाता, मैं जान वार सकदा, जान कुर्बान कर सकदा, तुहाडे चरणों का पौरा बन चुका। तो साहब गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी ने आख्या, साहब जी कह लगे भाई नंद लाल, तू व्यापारी का पुत्र है, तू परख वाली अख है तेरी, तू हर चीज़ परख सकदा है। पर गल ये है, तैनूं ये कहना चाहांगा मैं भी फिर तो तेरी ये जान रब तो नाम तो वड्डी होगी जे तू जान दे करके ये चीज़ लई है ना। कह लगे फिर तो रब दे नाम तो वड्डी होगी ना। मेरे पातशाह कह लगे भाई नंद लाल, तू दस असी जिहड़ी गल पुछना चाहुंदे हां। कह लगे नहीं महाराज, मैं तो ये भेटा दिता है, भेटा दे करके जिवें धन बाबा कबीर साहब जी कहते ये मैं तो मोड़ महंगी लई जी सटे। कह लगे ये मन दे करके, जिवें गुरुदेव पातशाह महाराज कहते ने, मन बेचा है सतगुर कै पास, ते सेवक के कारज रास। जदों मनुख अपना मन भेटा कर दिंदा है, समझ लो सब कुछ गुरु के चरणों तो कुर्बान कर दिंदा है। तो जे सारा दुनिया का धन पदार्थ भी दे करके मन नहीं अर्पण करता, तो फिर समझो भी कुछ भी नहीं भेटा मैं किया। मेरे गुरुदेव सतगुरु धन गुरु दाता जी तो इन्ना को कुर्बान है। भाई देवा राम जदों इत्थे भाई जैता जी आए तो मिले तो पुछदा है, गुरु का सिख है, मैनूं लगदा है किते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी बारे जानदे हो, पता है कुछ? जदों पुछया एक बारी, दो बारी, तीसरी बारी तो भाई जैता जी जान गए गुरु का प्यारा सिख लगता है, भावना वाला है। आखिरकार हाथ जोड़ के बेनती की, आख्या गुरु के सिखा मेरे घर जरा चरण पा के जाना, जल पानी छक लो। इत्थे लै करके आए तो फिर कह लगे मैं उत्थे भी पूछया, तुसी खामोश रहे, मैं इत्थे भी जानना चाहांगा। तो भाई जैता जी कह लगे, आख्या रब दे प्यारिया, जिस बारे तू वार वार पुछदा है, लिया मंजा तो अब मैं तेनू दीदार करांदा। पटियाले वालियां ने, यूनीवर्सिटी वालियां ने किताब लिखी गुरु तेग बहादुर साहब जीवन यात्रा, उहदे अंदर उन्होंने इस स्थान का नाम पहला मंजी साहब लिखिया, क्योंकि इत्थे कोई पहला थड़ा तो है नहीं सी बनया होया जां कोई होर चीज़ सी। मंजी ला करके चादर विछा करके उस समय भाई देवाराम ने अपने घर के अंदर साहिबां दा शीश रखिया, एक कपड़ा खोलिया, दूसरा खोलिया, तीसरा रुमाल उतारिया, चौथा भाई जैता उतारते जा रहे ने, खून के नाल लथपथ हुए कपड़े पासे करते जा रहे हैं। जदों दीदार पाए, दीदार पा के फिर रोकना की सी, अपने आप को रोक ना सकिया, भुब्बा मार के जार जार करके रो पिया। आख्या साहब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, मैं इस वास्ते हर रोज़ अरदास नहीं सा करदा
मैं इस वास्ते आप जी नूं ये बेनती नहीं सा करदा कि मेरे पातशाह मेरे घर चरण पायो, मेरे घर दीदार बख्शो, इस रूप अंदर दीदार नहीं सन मंगे जिस रूप अंदर तुसी आए हो। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿ ਤੁਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਇਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਤਾਸ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮਸਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਸਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਕਰਤਲ ਧਰਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ, ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਵੋ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਵੀ। ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਗਪਤ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਬਾਗਪਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰਾਵੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਚੌਥਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋੜ ਸਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਖਿਆ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਕੱਢ ਸੱਦ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਆਖਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ?
इस वास्ते कि साढ़े बच्चे मार दिते जाएंगे, खत्म कर दिता जाएगा। जेकर असी कोई गल की, सारे नीवियां पा के बैठे सन, कोई दिखाई नहीं सी दे रहा सच बोलन वाला कोई। महाराज कह लगे भाई जैता सुन जरा ध्यान दे करके, पातशाह दे बोल जेड़े गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहे ने कि भय काहू को देत न भय मानत आन। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰੇਗਾ ਨਾ ਡਰਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ? ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੈ।